લેક્ચરની અંદર કરી ચૂક્યો. આજે આપણે જોઈશું કે હાઉ ટુ ઓબ્ટેન એરિથમેટિક મીન ફોર કન્ટિન્યુઅસ ઓબ્ઝર્વેશન્સ. Find the arithmetic mean. AM means arithmetic mean. That is the short form of arithmetic mean. From the following data. આપણે એક ડેટા આપેલો છે, એના ઉપરથી આપણે arithmetic mean find out કરવો છે. Done. So how to obtain arithmetic mean from the given data? So first we decide the given data is either individual or discrete or continuous. So first we decided the type of data. Which type of data is given, their corresponding formula we will use and substitute all this required value through going through our tabular discussion and substitute the value in the equation and we get the answer. That is the method. So here we observe that the given data is classified into certain classes. Here 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90 and onwards, there are types of data which are divided into certain classes and the frequency are also available. So we easily say that the given data is continuous. Then in the continuous data, the data with frequency in which the data is partitioned into some categories or classes, that is called continuous data. So here given data is continuous, so our observation is given data is continuous. Am I right? Given data is continuous. Are you understand what I say? The given data is continuous. આ કન્ટિન્યુઅસ ડેટા છે. કેમ ખબર પડે? તો કે આપણી પાસે જે ડેટા અવેલેબલ છે એમાં ક્લાસમાં ડેટાને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલો છે. દરેક ડેટાને જુદા જુદા ક્લાસમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરેલો છે. ડન. તો આપણે કહી દઈશું કે ભાઈ ગિવન ડેટા છે કેવા છે? કન્ટિન્યુઅસ. ડન. યસ, થેન્ક યુ ઋત્વિક, થેન્ક યુ બેટા. તો કન્ટિન્યુઅસ ડેટા હોય તો એનો એરિથમેટિક મીન માટેની ફોર્મ્યુલા શું? How to obtain arithmetic mean for continuous data? So arithmetic mean x bar, which is equal to capital A plus summation fd upon summation f into I. Then so our requirement is to identify the value of A, identify the value of I, identify the value of D. Remember, F is given. F means frequency. Done. So we need, આપણે શું જોઈશે? આ ડેટા ફોર્મ્યુલાની અંદર મૂકવા માટે આપણે કઈ કઈ વસ્તુ જોશે એનું આપણે ટેબલ બનાવી લઈએ. પહેલા જે આપણે આપેલું છે આપણે લખી લઈશું. સો ગિવન ડેટા, આપણી પાસે બે પ્રકારની માહિતી છે, એક ક્લાસ છે અને એક ક્લાસની ફ્રીક્વન્સી છે. ડન. So now our first need is D. How to obtain D? Remember, in the continuous data, D is obtained by using the formula x minus a upon I. What is I? I is called length of an interval. Here given that length of an interval, here observe that 0 to 30. So 30 minus 0, upper bound of the class minus lower bound of the class, we get 30. 30 minus 0 is 30. Again, the next class is also having same length. 60 minus 30 is nothing but 30. So going on, in the last stage of the table, that is 150 and 180. In between the gap is 30. So we say that the given data is classified into the gap of 30. So our length of an interval is 30. Therefore, small I having value 30.
I equal to 30. Then now what is capital X? Here in the sense of continuous data, capital X is, yes, what is capital X? In the sense of continuous data, the value of capital X is indicates the midpoint of the given class. The midpoint, very good Nikhil, very good. The midpoint of the given class. So capital X is nothing but midpoint. So here in the table we need a midpoint. Why we need the midpoint? Because we need value of capital A, and capital A is chosen from X, means midpoint. આપણને જે x ની વેલ્યુ મળશે એમાંથી જ કોઈ વેલ્યુને આપણે મિડલ મોસ્ટ વેલ્યુને આપણે કહી દઈશું કેપિટલ A. So that is our requirement to find out the value of midpoint, means capital X. Now the further investigation, we need the value of D. What is D? And we know that what is the formula for finding out the D. So D is equal to x minus A upon I. X minus A upon I. X minus A upon I, that is our D. Next we need the multiplication with F and D together, F dot D. So next our column is F into D, F into D. So that is our requirement for calculate the arithmetic mean for the given continuous data. This type of table make in your own notebook, please. યસ આ ટેબલ તમારી નોટબુકની અંદર બનાવી નાખો. ડન. ક્લાસ અને ફ્રીક્વન્સી આપણને રકમની અંદર આપેલી છે. ક્લાસ અને ફ્રીક્વન્સી આપણને રકમની અંદર આપેલી છે. ડન. યસ. પ્લીઝ મેક અ બ્યુટીફુલ ટેબલ ઇન યોર ઓન નોટબુક and calculate using calculator the different values in the given column. ડન. પહેલાં તમે ટેબલ બનાવી નાખો તમારી બુકની અંદર, ત્યાર પછી 1 by 1 વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરતા જઈએ. ડન. આ પ્રકારે ટેબલ બનાવી નાખો. આપણી જે નીડ છે ફોર્મ્યુલામાં એ બધી ટેબલની અંદરથી આપણને મળી જાય એ રીતે ટેબલ બનાવો. સપોઝ ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ 0 to 30. ફર્સ્ટ ક્લાસ ઇઝ 0 to 30. Respective frequency is 8. Now what is the midpoint of the class 0 to 30? How to obtain midpoint? So lower bound plus upper bound of the class divided by 2. Classની lower bound and classની upper bound બંનેનું addition divide by 2. So we get a 15. Value 15. 30 by 2. 30 by 2 is nothing but 15. Now how to obtain D for the class 1? So D is given by x minus A upon I. So that is the basic need to calculate all the x first, and the middlemost value of the x says capital A. First we calculate all the values of x. આપણે પહેલા શું કરીશું, બધા જ x નું કેલ્ક્યુલેશન કરી લેશું. દેન આ ક્લાસનો થઈ ગયો લોઅર બાઉન્ડ, આ થઈ ગઈ ક્લાસની અપર બાઉન્ડ. આ બંનેનું એડિશન ડિવાઈડ બાય 2 એટલે મળી જશે x. એમ દરેક ક્લાસ માટે પહેલાં શું મેળવી લેશું આપણે x. દરેક ક્લાસ માટે પહેલાં x મેળવી લેશું. ડન. પછી જે મિડલ મોસ્ટ હશે એને શું નામ આપી દેશું a. આ રીતે. Here given data is continuous, therefore we will use the formula. A means assumed mean, D x I. Then now આ રીતે આપણું ટેબલ બનશે. જુઓ આ ક્લાસ અને ફ્રીક્વન્સી આપણે રકમની અંદર આપેલી છે. પછી મિડલ વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. ડન. મિડલ વેલ્યુ કઈ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું? મિડ પોઈન્ટ આ બંનેનું એડિશન ડિવાઈડ બાય 2. 30 plus 60 divided by 2 is nothing but 45. 60 plus 90 divided by 2 is nothing but 75. 90 plus 120 divided by 2 is nothing but 105.
120 plus 150 divided by 2 is nothing but 135. And last one is 150 plus 180 divided by 2 is nothing but 165. Done. અહીંયા સુધી ટેબલ બધાને સમજાઈ જાય ભાઈ. ક્લાસ, ફ્રીક્વન્સી અને મિડ વેલ્યુ. અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને? અહીંયા સુધી દરેક વ્યક્તિને ટેબલ સમજાઈ જાય? યસ સાવન, યસ ઋત્વિક, કુલદીપ, આનંદ, સાગર, જૈનિશ. ડન ડન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. ડેનિશ, યસ યસ, ડન. જય, ડન. Thank you all of you. Nikunj, yes. Jay, yes. Done, done. Okay. સ્મિત, આનંદ. ઓકે, ડન. ચાલો હવે આપણે ડી ની કેલ્ક્યુલેશન કરવા માટે એ જોઈશે. હાઉ ટુ ઓબ્ટેન એ. છોકરાઓ હજી એકવાર કહું, આમાંથી કોઈ પણ વેલ્યુને એ કહી શકાય. કોઈ પણ વેલ્યુને એ કહી શકાય. ડોન્ટ વરી. તમે આને એ કહી દો તોય વાંધો નહીં, નીચેને એ કહી દો તોય વાંધો નહીં. પણ આપણે મિડલ વેલ્યુ એટલે કે એકદમ આ બંને જુઓ, આપણે આ ઉપરથી બે ઓબ્ઝર્વેશન કેન્સલ કરી નાખીએ, નીચેથી બે ઓબ્ઝર્વેશન કેન્સલ કરી નાખીએ. તો આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એકને એ કહી શકાય. આ બંનેમાંથી કોઈ પણ એકને એ કહી શકાય. આને કહેવાય મિડલ મોસ્ટ. વચ્ચેની જે ફ્રીક્વન્સી છે, વચ્ચેની કોઈ પણ વેલ્યુને આપણે શું નામ આપી શકીએ? એ. ક્લિયર? તમે એની વેલ્યુ 15 લઈને ગણો તોય આન્સર એ જ આવે. કોઈ એક 165 લઈને ગણે તો પણ આન્સર સેમ જ આવે. આન્સરમાં કાંઈ ફેર પડે નહીં. એ કોઈ પણને કહી શકાય. ડોન્ટ વરી અબાઉટ એ. ડન. હવે જુઓ, હવે મારી પાસે ઉપરથી બે ઓબ્ઝર્વેશન કેન્સલ કરું, નીચેથી બે ઓબ્ઝર્વેશન કેન્સલ કરું, એટલે વચ્ચેથી બે ઓબ્ઝર્વેશન મને મળે એક્સ માટે. તો આ બંનેમાંથી કોઈ પણને એ કહી શકાય. મેં આર્બિટરીલી 75 ને એ એવું નામ આપ્યું છે. આર્બિટરી ચૂઝ કરીએ. તમે 105 ને પણ કહી શકો. આપણા બંનેનો આન્સર ઇઝ રિમેઇનિંગ અનચેન્જ. દેન એમાં કોઈ ફેર પડશે નહીં. અહીંયા આપણે નામ આપી દઈએ a ઇક્વલ ટુ 75. a ઇક્વલ ટુ 75. ડન. સો હાઉ ટુ ઓબ્ટેન ડી. ડી કેવી રીતે મળે? તો ડી ની ફોર્મ્યુલા શું છે? તો કે x માઇનસ a અપોન i. વોટ ઇઝ x? આ કોલમ માટે ફર્સ્ટ રો માટે x શું થશે? x ની વેલ્યુ થશે 15. માઇનસ વોટ ઇઝ કેપિટલ A? કેપિટલ A ઇઝ 75 ડિવાઇડેડ બાય i. i મીન્સ ઇન્ટરવલની લેન્થ. upper bound minus lower bound. 30 minus 0 is nothing but 30. Divide by 30. Then so now 75 minus 15 is nothing but minus 60. Minus 60 divided by 30. 30 to the 60. So is nothing but minus 2. Then so D is minus 2. Clear? Now next one is D is 45 minus 45 minus A. A means 75 divided by I. Remember I is always equal for each class. I is 30. So 45 minus 75 divided by 30. So 45 minus 75 is nothing but 30. So minus will be there. 30 upon 30 will be cancelled out and remaining answer is minus 1. So that answer is minus 1. Done? Methodology clear? How to calculate D? Method clear? How to calculate D? Yes, Savan, yes, Kuldeep, yes, Meet, yes, Jay, Danish, yes, yes, Anand, yes, Yugraj, Abhishek, James, Tejal, Nikunj. Done, done. Very good, very good. Thank you all of you. Thank you very much. તો આ રીતે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ. શું? તો કે ડી. નેક્સ્ટ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે એફ ઇન્ટુ ડી. એફ અને ડીનું મલ્ટિપ્લિકેશન. આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન. સો 8 into minus 2. 8 into minus 2 is nothing but minus 16. 13 into minus 1 is nothing but minus 13. 22 times 0. 22 into 0 is 0. 27 into 1 is 27.
18 into 2 is 36, and 7 into 3, that is 21. 21. Done. So now we need summation f and summation fd. આ ફોર્મ્યુલા માટે આપણી રિક્વાયરમેન્ટ છે. આપણે આ બંને વસ્તુ ફોર્મ્યુલા માટે જોઈએ છે. એક સમેશન fd જોઈએ અને એક સમેશન f જોઈએ. ચાલો, સમેશન f એટલે શું? આ fની ફ્રીક્વન્સીનો ટોટલ. fની કોલમમાં જે ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે એનો ટોટલ, and there is 95. એનો ટોટલ શું થશે? 95. સમેશન fd એટલે fdની કોલમની અંદર જે વેલ્યુ છે આ બધાનું એડિશન. આ બધાનું એડિશન ઇઝ નથિંગ બટ 55. તો બે વેલ્યુ આપણે મળી ગઈ, સમેશન f એન્ડ સમેશન fd. હવે આ બંને વેલ્યુને આપણે ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દઈશું. સમેશન f ઇક્વલ ટુ 95 એન્ડ સમેશન fd ઇક્વલ ટુ 55. સબસ્ટિટ્યુટ ઇન ધી ફોર્મ્યુલા. ડન. ચાલો, ટેબલ ક્લિયર? બધાને ટેબલ ક્લિયર? ટેબલ કેવી રીતે બને, કન્સેપ્ટ ક્લિયર ટેબલ બનાવવા માટે? ઓકે ઓકે, ડન ડન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. યસ યસ, વેરી ગુડ. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો સમેશન f ઇક્વલ ટુ 95 એન્ડ સમેશન fd ઇક્વલ, વેરી ગુડ ઋત્વિક, વેરી ગુડ. જય, યસ, 55. આ વેલ્યુ આપણે મૂકી દઈએ હવે આપણા ફોર્મ્યુલાની અંદર. સો ધ formula is x bar equal to a plus summation fd upon summation f cross I. So a equal to 75, summation fd equal to 55, summation f equal to 95, and cross I is 30. આ બધાનું આપણે રેશિયો લઈ અને 30 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીશું તો આપણને આન્સર મળશે 17.36. તો 75 plus 17.36, so that is 92.36. that is our answer, 92.36. very good Rutvik, you are right. Done. ચાલો, ક્લિયર? કન્સેપ્ટ ક્લિયર રાખો. હાઉ ટુ ઓબ્ટેન એરિથમેટિક મીન ફોર કન્ટિન્યુઅસ ડેટા. હવે એક એક્ઝામ તમને આપું છું, એક એક્ઝામ્પલ ગણવા માટે. જુઓ, વેરી સિમ્પલ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, ફાઇન્ડ ધ એરિથમેટિક મીન ફોર ફોલોઈંગ ડેટા. આના માટે આપણે એરિથમેટિક મીન મેળવવો છે. જો આ કન્ટિન્યુઅસ ડેટા જ છે, શા માટે એ કહી દઉં છું. સ્ટેટિસ્ટિકની અંદર આવું ટેબલ જ્યારે આપને આપેલું હોય ત્યારે જો અહીં લખ્યું છે ક્લાસની અંદર લેસ ધેન 10, એટલે કે 10 કરતાં નાનો ક્લાસ, લેસ ધેન 10. તો લેસ ધેન 10નો મતલબ એવો થાય સ્ટેટિસ્ટિકનો ડેટા હંમેશા 0થી શરૂ થાય. એટલે આ ક્લાસ છે ને એ શું થશે? તો કે 0 to 10. આની અંદર કેવા નંબર આવશે? તો કે લેસ ધેન 10. દેન આ રૂલ્સ છે સ્ટેટિસ્ટિકની અંદર. પછી લેસ ધેન 20 એટલે 20 કરતાં નાના, એટલે અપર બાઉન્ડ ઇઝ મસ્ટ બી 20. અને જ્યાં પ્રીવિયસ ક્લાસની અપર બાઉન્ડ પૂરી થાય ત્યાં નેક્સ્ટ ક્લાસની લોઅર બાઉન્ડ શરૂ થાય. ખાસ યાદ રાખજો, પ્રીવિયસ ક્લાસની અપર બાઉન્ડ જ્યાં પૂરી થાય ત્યાં નેક્સ્ટ ક્લાસની લોઅર બાઉન્ડ શરૂ થાય. એટલે આ પ્રીવિયસ ક્લાસની અપર બાઉન્ડ એટલે 10, તો નેક્સ્ટ ક્લાસની લોઅર બાઉન્ડ શું હશે? 10. ચાલો, અહીંયા શું આવશે? કોણ કહેશે? લેસ ધેન 30. લેસ ધેન 30, અહીંયા શું આવશે? લેસ ધેન 30. યસ, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. લેસ ધેન 30, 20 to 30. વેરી ગુડ આનંદ, જયમેશ, વેરી ગુડ વેરી ગુડ વેરી ગુડ. જય, વેરી ગુડ. 20 to 30, 20-30, it means that 20 to 30. Less than 40 is nothing but 30 to 40, is nothing but 30 to 40. And less than 50 is nothing but 40 to 50. 40 to 50. ક્લિયર? આ આપને ક્લાસ આપેલો છે. જો આવી રકમ આવે તો મૂંઝાવાનું નહીં. આ રીતે ક્લાસ આપને આપેલો અને ડેટા કન્ટિન્યુઅસ છે અને ફ્રીક્વન્સી આપેલી છે. ક્લાસ એન્ડ ફ્રીક્વન્સી.
class and frequency 2, 18, 30, 17 and 3. ડન. હવે અહીંથી એક્ઝામ્પલ તમારે ગણવાનું. ચાલો સ્ટાર્ટ કરો. અહીંથી એક્ઝામ્પલ હવે તમારે ગણવાનું. હું વેટ કરીશ તમારા આન્સરને. નિરાતે આન્સર આપજો, ગણજો ભાઈ બધા પ્લીઝ. યસ, કેલ્ક્યુલેટર લઈ રફ નોટની અંદર તમે ગણો શાંતિથી, નિરાત, ઉતાવળ નથી. ફોર્મ્યુલા કન્ટિન્યુઅસ ડેટા હોવાથી ફોર્મ્યુલા શું આવશે? એક્સ બાર ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એ પ્લસ સમેશન એફ ડી अपॉन समेशन एफ क्रॉस आई. आ फॉर्म्यूला डन. હવે આપણે i ની વેલ્યુ જોઈ લઈએ. વોટ ઇઝ i? i શું થશે? વોટ ઇઝ i? i ઇક્વલ ટુ, યસ વેરી ગુડ. નહીં નહીં, i મિડ પોઈન્ટ નહીં ડેનિશ, i મિડ પોઈન્ટ નહીં. યસ 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 આનંદ આવી શકે. ગ્રેટર દેન હોય તો આમ જ થાય, 0 ગ્રેટર દેન. યસ વેરી ગુડ વેરી ગુડ. આવો એક્ઝામ્પલ પણ હોઈ શકે. યુ આર રાઈટ આનંદ. i ઇક્વલ ટુ 10. હા જયમીશ, યસ i ઇક્વલ ટુ 10. ડન. i ઇક્વલ ટુ 10. ઇન્ટરવલની લેન્થ આમ 10 માઇનસ 0 એટલે 10, 20 માઇનસ 10 10, 30 માઇનસ 20 10, 40 માઇનસ 30 10. વેરી ગુડ ડેનિશ, આન્સર આપી દીધો. વેરી ગુડ ડેનિશ. 10. યસ, એ ઇક્વલ ટુ 25 લઈ લ્યો, નો પ્રોબ્લેમ. જેમિસ, યસ બેટા, એ ઇક્વલ ટુ 25 લઈ લ્યો. સો i ઇક્વલ ટુ 10. Yes, yes, very good, very good. Okay, okay, okay. Sorry, Kuldeep. Yes, Kuldeep. Yes, Yugraj, very good, Yugraj, very good. Yes, Ritvik, very good, beta, very good. Ritvik, yes, very good, right answer. નિરાતે હો ભાઈ, બધા ગણજો. યસ યસ, વેરી ગુડ સાવન, વેરી ગુડ. આપણે તો ગણીશું જ, ના આવડે તો હું સાથે ગણીશું, ડોન્ટ વરી. નિરાતે ઉતાવળ નથી ભાઈ, નિરાતે આન્સર બધા આપજો. આન્સર બધા આપજો. હજી 2 3 4 5 એક જણે આન્સર આપ્યો. 6 7, યસ 7 જણાનો જવાબ આવ્યો. આપણે તમે 51 છો. મિનિમમ 50% તો મને આન્સર મળવો જ જોઈએ. ડન. મિનિમમ 25-26 છોકરાઓ આન્સર આપવો જોઈએ. હા, અડધા હોતા હોય આપણું માની લઈએ. વેરી ગુડ છત્રપાલ સિંહ, વેરી ગુડ બેટા, રાઈટ આન્સર. યસ, વેરી ગુડ જયમીશ, વેરી ગુડ, રાઈટ આન્સર. યસ યસ, વેરી ગુડ. દસ ને 11 વ્યક્તિઓ થયા. જોઈ લો આ આન્સર. ડન.
ચાલો આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ આવડી જાય બધાને કમ્પ્લીટ. જસ્ટ સે યસ ઇન ચેટ બોક્સ. આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ બધાને આવડી જાય. એરેથમેટિક મીન મેળવવાનું કન્ટિન્યુઅસ ડેટામાં. ડન ડન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. યસ જય, વેરી ગુડ. આમાં કોઈને ડાઉટ છોકરાઓ? કન્સેપ્ટ ક્લિયર? જીત, વેરી ગુડ બેટા, વેરી ગુડ. જય મિસ, નો ડાઉટ. ડન ડન, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. પૃથ્વી, ડન સર. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો આપણે એરેથમેટિક મીન મેળવતા શીખી ગયા 3 પ્રકારના ડેટા માટે. કયા કયા 3 પ્રકારના ડેટા? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ડિસ્ક્રીટ અને કન્ટિન્યુઅસ. નેક્સ્ટ ટાઈપ ઓફ મીન ઇઝ જીઓમેટ્રિક મીન. યસ, સમજાઈ ગયું છે. ઓકે, થેન્ક યુ દર્શન, થેન્ક યુ બેટા. જો, what is geometric mean? Geometric mean is if x1 x2 up to xn are n observations. Suppose કે આપણને કોઈ n observations આપેલા છે, x1 x2 up to xn, then the geometric mean, gm means geometric mean, is defined is the nth root of their product. આ બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન્સના પ્રોડક્ટનું nth રૂટ કરો, એટલે કે જેટલા ઓબ્ઝર્વેશન આપેલા હોય એટલાનું રૂટ કરો તો તમને જે આન્સર મળે એને કહેવાય જીઓમેટ્રિક મીન. આ બધા જ જે ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપણે આપેલા છે આ ઓબ્ઝર્વેશનના મલ્ટિપ્લિકેશનનું એટલાનું રૂટ આપણે કરીએ તો આપણને જે વસ્તુ મળે એ ક્વોન્ટિટીનું નામ છે જીઓમેટ્રિક મીન. ડન. Say for example, geometric mean નું સૂત્ર આપેલું છે, geometric mean equal to nth root of x1 product of x1 x2 up to xn. તો આપણે 3 ઓબ્ઝર્વેશન માટે જીઓમેટ્રિક મીન જોઈએ છે. દેન આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડેટા છે. જીઓમેટ્રિક મીન અને હાર્મોનિક મીન એ હંમેશા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓબ્ઝર્વેશન માટે ડિફાઇન થયેલી બે અલગ અલગ ક્વોન્ટિટી છે. નાવ find the geometric mean of the numbers 50, 100 and 200. આ 3 નંબર્સ માટે આપણે જીઓમેટ્રિક મીન જોઈએ છે. કેટલા નંબર્સ આપેલા છે? તો કે 3. તો ક્યુબિક રૂટ, આ ત્રણેયના પ્રોડક્ટનું ક્યુબિક રૂટ. ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન છે 3. તો ક્યુબિક રૂટ. કોનું ક્યુબિક રૂટ? તો કે જેટલા ઓબ્ઝર્વેશન આપેલા હોય બધાના મલ્ટિપ્લિકેશન. 50 ક્રોસ 100 ક્રોસ 200. આનું આપણે લઈએ ક્યુબિક રૂટ. ચાલો, શું થશે ક્યુબિક રૂટ? સો ક્યુબિક રૂટ ઓફ, યસ, 5 2s are 10, 10 1s are 10. So that is 10, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5. That one is 6. Done. So આનું ક્યુબિક રૂટ લઈશું તો શું થશે? એટલે આમ 10 1 2 3 4 5 ના 6. ક્યુબિક રૂટ મીન્સ 1/3 પાવર, 1/3 પાવર. આની પાવર કરો 1/3. યસ, 10 લાખ ની 1/3 પાવર. આમ લખી શકાય ને 100 ક્રોસ 100 ક્રોસ 100 raised to 1/3 is nothing but 100 cube is nothing but, તો કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર નથી, is nothing but 100 cube to the power 1/3. અને આપણે ખબર છે પાવર ઓફ પાવર is multiply together, ઘાતની ઘાતનો ગુણાકાર થાય, ધોરણ 5. So 3 and 3 will be cancel out and we get 100. So 100 is our geometric mean. Then in short, geometric mean is a product of all the observations and taken that kind of root the same. જેટલા ઓબ્ઝર્વેશન હોય એટલાનું રૂટ એના પ્રોડક્ટનું આપણે કરવાનું.
then એને કહેવાય geometric mean. Are you understand what is geometric mean? Yes, yes, very good, very good. Done, very good. Could be so easy, Nikhil. Yes, yes, so easy. Yes. Yugra, Jai, very good, very good. Thank you all of you. Thank you very much. So now next one is harmonic mean. Next one is harmonic mean. What is harmonic mean? Harmonic mean is defined as the reciprocal mean. Harmonic mean is defined as the reciprocal mean of reciprocals of the observations. ઓબ્ઝર્વેશનના જે રેસિપ્રોકલ છે એમનો મીન એને કહેવાય હાર્મોનિક મીન. Then suppose કે we have n observations, namely x1, x2 up to xn. Then harmonic mean is defined as total number of observations upon summation of reciprocal of the observations. બધા જ ઓબ્ઝર્વેશનના રેસિપ્રોકલનો સમેશન. ડન. અને તમામ જેટલા ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય એમની સાથે એમનો ગુણોત્તર એટલે કે એમનો કોશન્ટ લેવાથી આપને જે ક્વોન્ટિટી મળે ઇઝ નથિંગ બટ હાર્મોનિક મીન. Total number of observations divided by summation of all the observations reciprocals together, and hence we get the ratio is harmonic mean. Done. So observe that the example number 1 regarded to the harmonic mean. Find the harmonic mean of three observations like 2, 4 and 8. આ ત્રણ ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપને આપેલા છે 2, 4 અને 8. તો ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન કેટલા થયા તો કે 3. પછી શું કરવાનું તો કે જેટલા ઓબ્ઝર્વેશન્સ હોય બધાનું રેસિપ્રોકલ લેવાનું. રેસિપ્રોકલ એટલે વ્યસ્ત. વ્યસ્ત એટલે એકના છેદમાં. તો આપણે લઈશું પહેલા રેસિપ્રોકલ ઓફ 2 ઇઝ નથિંગ બટ 1/2. રેસિપ્રોકલ ઓફ 4 ઇઝ નથિંગ બટ 1/4. રેસિપ્રોકલ ઓફ 8 ઇઝ નથિંગ બટ 1/8. અને આ કરશું બધાનું સમેશન, બધાનું એડિશન. ડન. તો આનો જે આન્સર આવશે અહીંયા લખ્યું જુઓ 1/2 ઇઝ 0.5, 1/4 ઇઝ 0.25 and 1/8 is 0.125. So 3 divided by that answer we get 3.429. That is called harmonic mean of the given data. Harmonic mean of the given data. Done. Are you understand what is harmonic mean and how to obtain the harmonic mean for given individual observations? Clear? Harmonic mean concept? Okay, Jai. Yes. Done. Very good. Very good. Yes, yes. સ્ટેટિસ્ટિકમાં બધું તમને સમજાય જાય એવું જ છે. વેરી સિમ્પલ. જેનિસ, ઋત્વિક, છત્રપાલ સિંહ, નિખિલ, દર્શન, જય. Yes, yes. Very good, very good. Thank you all of you. Thank you very much. Savan, yes, yes. Very good, very good. Yes. હવે હું તમને એક ડેટા આપું છું એના ઉપરથી તમારે હાર્મોનિક મીન અને જીઓમેટ્રિક મીન બંને મેળવવાનું. Then next example, write as a exercise. Write as a exercise. Then number 1. Find GM and HM, geometric mean and harmonic mean. Find geometric mean and harmonic mean for the following data. For the following data. For the following data. For the following data. Then number 1. Number 1, 6,
12, 18 and 24. And number 2, 5, 20, 80, 320. Done. Number 3, આ બંને અહીં એક્ઝામ્પલ જેટલા તમને આપવું હોય ત્રણેય માટે તમારે શું કરવાનું, જીઓમેટ્રિક મીન અને હાર્મોનિક મીન કેલ્ક્યુલેટ કરીને આપવાનું. જીઓમેટ્રિક મીન એન્ડ હાર્મોનિક મીન. નંબર 3, 2, yes, there are 3 examples. ક્લિયર? ચાલો, આ દરેક માટે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અથવા લખી લેજો. એક્સરસાઇઝના એક્ઝામ્પલ છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અથવા લખી લેજો. ડન? યસ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આનો આન્સર હું તમને પૂછીશ ત્રણે ત્રણ. એક નંબરની સિક્વન્સ આપણે આપેલી છે, એમના માટે આપણે જીઓમેટ્રિક મીન અને હાર્મોનિક મીન બંને કેલ્ક્યુલેટ કરવાના. હાઉ ટુ ઓબ્ટેન, યુ વેરી વેલ ફેમિલિયર અબાઉટ ઇટ. ડન? લેક્ચર નોટ્સ મેં મૂકી દીધી છે તમારા ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં. યુ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ઇટ. ચાલો, કમ્પ્લીટ. એક્ઝામ્પલ નંબર 1, 2, 3, that is your exercise. Find geometric mean and harmonic mean. Geometric mean અને harmonic mean આપણે મેળવવાના છે. Clear? I hope you will do it. Yes, Rohit. Yes, done. Very good. ચાલો, સ્ક્રીનશોટ લેવાઈ ગયો, લખાઈ ગયા ભાઈ બધાને? યસ સર. ઓકે ઓકે. ઋત્વિક યસ, બાદલ યસ, જય યસ, કુલદીપ હા, યુગરા, છત્રપાલ સિંહ, આનંદ. ઓકે ઓકે, ડન ડન. વેરી ગુડ વેરી ગુડ. ચાલો, ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં કઈ રીતે કરીશું? ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં કઈ રીતે કરીશું? જીઓમેટ્રિક મીન મેળવવા છે. તો હું શું કરીશ, જો એક તમને હિન્ટ આપી દઉં. આ ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન જુઓ, 1, 2, 3 અને 4. 4 ઓબ્ઝર્વેશન છે એટલે ફોર્થ રૂટનું ફાઇન્ડ કરવાનું. વેરી ગુડ ડેનિસ, વેરી ફાસ્ટ આન્સર. અને બધાનું પ્રોડક્ટ લેવાનું. 6 ઇન્ટુ 12 ઇન્ટુ 18 ઇન્ટુ 24. આ પ્રોડક્ટનો જે આન્સર આવે એનું ફોર્થ રૂટ લેવાનું. એનું કેટલામું રૂટ લેવાનું? ફોર્થ. એટલે કે આના આન્સરની પાવર 1/4 કરવાની. આ જે મલ્ટિપ્લિકેશનનો જે આન્સર આવે પાવર 1/4. યસ, 320. યસ યસ ડેનિસ, યસ 320. ડન? અને પહેલામાં શું કરશું, આ જીઓમેટ્રિક મીનની મેં તમને વાત કરી. પહેલામાં હાર્મોનિક મીન કઈ રીતે મેળવશું? હાઉ ટુ ઓબ્ટેન હાર્મોનિક મીન? ઓકે, ટોટલ નંબર ઓફ ઓબ્ઝર્વેશન છે આપણી પાસે 4, એટલે 4 ડિવાઈડ બાય, યસ, 6નું રેસિપ્રોકલ 1/6 પ્લસ 12નું રેસિપ્રોકલ 1/12 પ્લસ 18નું રેસિપ્રોકલ 1/18 અને 24નું રેસિપ્રોકલ 1/24. ડન? આ રીતે કરશું એટલે શું મળી જશે? આનો રેશિયો લઈ લેશું એટલે મળશે હાર્મોનિક મીન. તો આ રીતે આપણે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ માટે જીઓમેટ્રિક મીન અને હાર્મોનિક મીન મળી જશે. ક્લિયર? વેરી ગુડ ઋત્વિક, વેરી ગુડ, વેરી ફાસ્ટ આન્સર, વેરી ગુડ. ડેનિશે જીઓમેટ્રિક મીન આપી દીધો, ઋત્વિકે હાર્મોનિક મીન આપી દીધો. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ માટે જીઓમેટ્રિક મીન આવશે 13.28 અને હાર્મોનિક મીન આવશે 10.06. વેરી ગુડ. ચાલો, ડન. યસ યસ, વેરી ગુડ વેરી ગુડ. આનંદ યસ. ચાલો, રિમેનિંગ જસ્ટ 2 મિનિટ્સ લેફ્ટ. માત્ર 2 મિનિટ બાકી છે. છોકરાઓ એટેન્ડન્સ લઈ લો પછી આજનો લેક્ચર પૂરો કરવો. પહેલાં એટેન્ડન્સ લઈ લો, કોઈ મિટિંગમાંથી લોગ આઉટ નહીં થતા પ્લીઝ. એટેન્ડન્સ લઈ લો, 1 જ મિનિટ.
Ravi, what is your roll number? Khair Ravi, please type in the chat box. Khair Ravi. Marakna Hardik, please type your roll number. બેટા હવે રોલ નંબર સાથે જોઈન થાજો દીકરા, એટલે મારે તમને પૂછવું નહીં યાર. રવિ 36. ઓકે ઓકે. હાર્દિક, મારકણા હાર્દિક, વોટ ઇઝ યોર રોલ નંબર? શ્યામ આહિર, શ્યામભાઈ, વોટ ઇઝ યોર રોલ નંબર? 27. શ્યામ રવિ આવી ગયા. હાર્દિક, હાર્દિક 42. ઓકે ઓકે, ડન ડન. બેટા તમે ત્રણેય હવે પેલા રોલ નંબરથી દીકરા જોઈન થજો. તમે ભૂલી ગયા છો આજે, નો પ્રોબ્લેમ. પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમે તમારા રોલ નંબરથી જોઈન થજો બેટા. ઓકે, ડન ડન. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ એવરીવન. હેવ એ નાઇસ ડે. થેન્ક યુ. વેરી ગુડ ડેનિસ, વેરી ગુડ. ચાલો બધાએ આન્સર આપી દીધો ભાઈ ફટાફટ. વેરી ગુડ, રાઈટ આન્સર. યસ યસ, ડન. ઓકે ડેનિશ, યસ વેરી ગુડ ડેનિશ. સેકન્ડમાં જીએમ આવશે 40 અને એચએમ આવશે 15.05. યસ, રાઈટ આન્સર. થર્ડમાં જીએમ 8.56 and HM 5.57. વેરી ગુડ ડેનિશ, વેરી ગુડ. જો 2 મિનિટનું કામ છે, થઈ ગયું. વેરી ગુડ. ચાલો, હેવ એ નાઇસ ડે હેડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ઓલ.